Come in, sir. Good morning, sir. Good morning. Thank you, sir. गुरमीत तुसी बीटेक की पंजाबी यूनिवर्सिटी ਤੋਂ 2015 जी, sir. and then you are working as Kunal Patwari. Yes, sir. अच्छा रिसेंटली कोविड चल रहा है तो इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ Yes, sir. ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ Yes, sir. ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨ नहीं बताया तो इंडिया ने टारगेट रखा है कि बाय दिसंबर ऑल द होल पॉपुलेशन विल बी वैक्सीनेटेड Yes, sir. डू यू थिंक इट इज पॉसिबल या व्हाट एजेंडा या व्हाट प्रोग्राम गवर्नमेंट हैज गिवन फॉर दैट नेक्स्ट 6 months all the whole countries will be vaccinated सर बहुत कॉम्प्लीकेटेड टास्क है ये बट सर अगर पॉलिटिकल विल होवे गवर्नमेंट चाहे तो आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं बिकॉज सर हम बहुत लिमिटेड कंपनीज ने फार्मास्यूटिकल कंपनीज जिहड़ियां वैक्सीन डेवलप कर रही हैं अगर आप अदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज नाल फॉर्मूला शेयर करिए तो फिर वैक्सीन मोर क्वांटिटी दे विच डेवलप हो सकती है तो आप एक प्रॉपर वैक्सीनेशन ड्राइव चला के पूरी पॉपूलेशन को वैक्सीनेट कर सकते हैं सर बट जिमें सर अराउंड 20 करोड़ पॉपूलेशन ही हले वैक्सीनेटेड है तो 134 करोड़ पॉपूलेशन है यूथ पॉपूलेशन लिए अपने को टारगेट थोड़ा मतलब डिफिकल्ट है अचीव करना बट अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज और सिविल सोसाइटी की हेल्प के नाल आप टारगेट अचीव कर सकते हैं सर तो थोड़ी हॉबी गार्डनिंग है यस सर किस तरह की करते हो गार्डनिंग सर मैंने ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाने पसंद ने तो मोस्ट ऑफ द टाइम सर जिवें शाम को मेरे को फ्री टाइम होंदा मैनू प्लांट्स की प्रूनिंग और उन्होंने वाटर देना या फिर उन्होंने ट्रांसप्लांटेशन कोई पांच प्लांट दसो फस्ट ऑफ ऑल सर स्नेक प्लांट मेरा फेवरेट प्लांट है तो रोज़ भी है तो उस तो बाद सर वॉल फ्लावर है पाम चाइनीज़ पाम है तो डेजर्ट लोटस है सर अच्छा किहड़े इस तरह के ऑर्नामेंटल प्लांट हैं जिहड़े दे ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦੇ हैं ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ हैं कुछ बाहर लाने चाहिए हैं अंदर लाने वाले प्लांट ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ अंदर लाने वाले प्लांट्स इंडोर प्लांट्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥ੍ਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੋਸਟ ਅੰਦਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਮਸ ਨੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਰ ਸਨੇਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਇਵਨ ਐਟ ਨਾਈਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਲੀਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗਾਰਡਨ ਸਰ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ ਸਰ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਐਂਡ ਫਰੂਟਸ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ 5 AM क्लब पढ़ी है सर बाय रॉबिन शर्मा ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ एरियाज ऑफ इंटरेस्ट नहीं मेंशन ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ नो सर बिकॉज हॉबीज़ की जी डेफिनेशन है वो हर एक परसन लिए डिफरेंट है तो मैंने एवं लगता सी कि हॉबीज़ वो चीज़ा होंगे ने जी आप अपने लेजर टाइम के करते हैं वो बड़े सारे सब्जैक्ट तो जनरल स्टडीज़ के सब्जैक्ट ने सर तो मैं उन्होंने रेगूलर पढ़ती ही रहनी है तो अपने आप को फ्रैश करने के लिए तो मैं हॉबीज़ में डिफरेंट चूज़ किया अच्छा ਕਿਹੜੀ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ आई विल चूज सोशल सर सोशल यस सर So what do you think about डेरा culture in पंजाब ਇਹਦਾ ਕੀ origin है पंजाब ਚ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ हैं क्यों हैं यस सर सर अराउंड 4000 डेराज ने पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੋਸਟ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਅਰਾਊਂਡ 30% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਅਰ ਕਾਸਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ ਐਂਡ ਟੈਂਪਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੱਟਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਟੈਂਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ
सर ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੀ ਕੁਰੀਤੀ ਹੈ। ਯੈਸ ਸਰ। ਤੇ ਹਾਊ ਦਿਸ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗਈ। ਸਰ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਗੁਰੂਜ਼ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਬਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਲੇ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਔਰ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਰ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਉਹ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯੈਸ ਸਰ, ਯੈਸ ਸਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੇਰਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੋਅਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਯੈਸ ਸਰ। ਉਹਦਾ ਓਰੀਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਓਰੀਜਨ ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡੇਰਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਦਾਨ ਸੁਪਰ ਪੜ੍ਹੇ? ਯੈਸ ਸਰ। ਕੀ ਹੈਡਲਾਈਨ? CBSE ਦੇ 12th ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰ। ਗੋਨ I cannot recall sir, but पढ़े ऐसे सर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ? ਕਿਉਂਕਿ CBSE ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਯੈਸ ਸਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕਾਲਜਿਸ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ 12th ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਯੈਸ ਸਰ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਬਹੁਤ ਸੀਵੀਅਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋਣ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਰ ਹੈਲਥ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਔਰ ਸਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ, ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਔਰ ਸਕੂਲਸ ਔਰ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਯੋਂਡ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰ। ਹੁਣੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਫਿਗਰਸ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਫਿਗਰ ਹੈ? ਸਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫਿਗਰਸ ਹੀ ਨੇ, 7.3% ਹੈ ਜਿਹੜੀ GDP ਆਪਣੀ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਕਿੰਨੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੋਈ? I'm not able to recall the figures, I'm sorry. ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir. ठीक है, थोड़े आंसर है। ये कोविड वाला कर लेना है कुछ उससे क्वेश्चन डेरा वाला ही कुछ डेरा थोड़ा जिहा एक लाइन बोल दी कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਰਲੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਫਸਟ ਓਰੀਜਨ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਚ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਗੱਦੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਡੈਵਿਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾਸ ਆਰ ਫਸਟਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸੀ
ठीक ਤੇ है ਬਾਕੀ ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਦੀ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਇਹ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਅਰ ਕਾਸਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਿਕਲੇ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਦ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਓ ਡਾਟਾ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਇੰਟੂ ਆ ਗਈ ਤੇ 11 ਜੂਨ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ, ਆਰਾਮ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਬਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟੂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੈਟ ਹੈ, ਜਦ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ, अपने बस तैयारी करो। डाटा जो है ना अपना पंजाब का डाटा याद करी जाओ, तो करंट का जो करंट पूछ रहे हैं काफ़ी, जो भी करंट हैपनिंग्स हो रही है वो सब पूछ रहे हैं। आप तुक्का मारना नहीं कोई, सब कुछ थोड़े फेवर से देखो इस टाइम। तो जॉब कर रहे हो तो लोकल लेवल वाली जॉब कर रहे हो, तो वह थोड़ा तैयार है जॉब का, कनाल कटवाएगा सारा सिस्टम, कनाल नेटवर्क का पता होना चाहिए कि कनाल जा रही है, कितनी जा रही है, वाटर शेयरिंग, SYL इशू। SYL इशू ਤੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? But sir, Punjab being a riparian state, first of all, the needs of Punjab has to be met. If there is a surplus water, then there is no harm sharing with any other state. Logically answer देना चाहिए। तो मैं तो मेरा तो मन यही है कि आप दोबारा असेसमेंट कराइए प्रॉपर वाटर की, पंजाब की रिक्वायरमेंट की। जे पानी सरप्लस हैगा तो दिन खर्च किया है, लेकिन पंजाब ये क्लेम कर रहे हैं कि साढ़े को सरप्लस नहीं है। ठीक है ना? तो सर पंजाब बीइंग द अपर रिपेरियन स्टेट का पंजाब का हक तो है ही, हरियाणा रिपेरियन भी नहीं है, है ना? इस करके ठीक है, इट्स गुड, बट ऐसे रखियो, ज़्यादा ना हम टच ना करो इसमें सिस्टम में। नंबर आ जाएंगे, ऑनेस्टली आंसर करना है, उत्थे कोई इन्नी बड़ी गल नहीं कि आप सारे